Okay. നേരത്തെ എഴുതേണ്ട ബാക്കി 7th question. Why are the river valleys thickly populated? Why are the river valleys thickly populated? Seventh one. Here you go. The fine sediments. The fine sediments deposited by rivers. The fine sediments deposited by rivers along its valleys. Along its valleys have fertile soil. Along its valleys have fertile soil which favors agriculture. Which favors agriculture. Favors agriculture. Moreover, M-O-R-E-O-V-E-R, moreover, the rivers provide fresh water and the flat river valleys help in the development of transport network. Therefore, river valleys are thickly populated. Therefore, river valleys are thickly populated. ഈ ലെസണും കഴിഞ്ഞു.
എഴുതിയാ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് അടിക്കാണേ. ആ ലെസൺ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ, 7th ലെസൺ. 7th one, India, location and political divisions. India, location and political divisions. The official name of our country is the Republic of India, with a total area of 3.28 million square kilometers. India accounts for about 2.4% of the total surface area of the world. India is the 7th largest country in the world, after Russia, Canada, China, USA, Brazil, and Australia. India after China is the second most populous country in the world. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്ത്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ഓഫ് അവർ കൺട്രി ഈസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. വിത്ത് എ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് 3.28 million square kilometer. India accounts for about 2.4% of the total surface area of the world. ഇപ്പൊ ഏകദേശം എത്രയുണ്ട്? ടോട്ടൽ ഏരിയ 3.28 million square kilometer ആണ്. അതിൽ 2.4% ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ സർഫേസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ വേൾഡ് എത്രയുണ്ട്? 2.4%. ഇന്ത്യ is the 7th largest country in the world. ലോകത്തിലെ വലിപ്പത്തിൽ ഏഴാമത്തെ കൺട്രിയാണ് ഏത്? ഇന്ത്യ. India is the 7th largest country in the world, after Russia, Canada, China, USA, ബ്രസീൽ, ഓസ്ട്രേലിയ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ 6 ലാർജസ്റ്റ് കൺട്രി, ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിലുള്ള 6 ലാർജസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. റഷ്യ, കാനഡ, ചൈന, USA, ബ്രസീൽ ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ. ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ശേഷം ഏത്? ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ is the 7th largest country in the world. ഇന്ത്യ after China is the second most populous country in the world. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയാണ്. ചൈന is the most populous country in the world. After China, India is the second populous country in the world. ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ആർക്കാണ്? ഇന്ത്യക്കാണ്. അതായത് ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ലോകത്തുള്ളത്. എല്ലാവരും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തേ. All of you switch on your camera. Okay. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. 3.28 million square kilometer. India's account for about 2.4% total area of surface. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ is the 7th largest country. Other 6 countries are Russia, Canada, China, USA, Brazil, Australia. അല്ലെ? These are the other countries. Then most populous country in the world is China. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയാണ്. After China, India is the second most populous country in the world. ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ആർക്കുണ്ട്? ഇന്ത്യക്കുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യം ഏതാണ്? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള രാജ്യം ചൈന. China is the most populous country in the world. Then India is the second most populous country in the world. Next one, location and extent. India is located in northern and eastern hemispheres. It is situated in the southern part of Asia at the head of the Indian Ocean. Thus, it has a favorable location with respect to international trade and commerce.
എന്താ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഇസ് ദ 7th largest country and 2nd most populous country in the world, isn't it? അല്ലേ? Yes. This India is located in the northern and eastern hemisphere. ലോകത്തിലെ 7ാം സ്ഥാനാണ് അല്ലെ? ലോകത്തിലെ വലിപ്പത്തിൽ 7ാം സ്ഥാനവും ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ 2ാം സ്ഥാനവുമുള്ള ഇന്ത്യ നോർത്തേൺ ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ സദേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഏഷ്യ. ഇതെവിടെയാണ്? ഏഷ്യയുടെ സൗത്ത് ഭാഗത്ത്. അറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ. Thus, അതുകൊണ്ട് it has a favorable location with respect to international trade and commerce. India is located in the eastern and northern hemisphere and it is situated in the southern part of Asia or at the head of the Indian Ocean. So, it has a favorable location with respect to international trade and commerce. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനെയും കൊമേഴ്സിനെയും ഒക്കെ നല്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഇത് സദേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഏഷ്യയിലാണ്. ഏഷ്യയുടെ സൗത്ത് ഭാഗത്താണ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ ഹെഡ് അല്ലെ? at the head of Indian Ocean. Okay. Next paragraph. The mainland of India extends roughly between 8 degrees for north latitude in the south and 37 degrees 6 n latitude in the north and between 68 degrees 7 east longitude in the west and 97 degrees to 25 east longitude in the east. The Tropic of Cancer, 23.5 degree north, passes almost halfway through the country. The latitudinal and longitudinal extent of India is approximately the same, nearly 30 degrees. The northern part of India is broader than southern part. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയത്, പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ മക്കളെ. ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ലാസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. ദ മെയിൻ ലാൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. Okay, the mainland of India extends roughly between 8 degrees 4 north latitude in the south and 37 degrees 6 north latitude in the north. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻ ലാൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 8 ഡിഗ്രി 4 8 ഡിഗ്രി 4 നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലും അത് സൗത്തിലെ 8 ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലും 4 നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലും 37 ഡിഗ്രി 6 നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നോർത്തിലെ അതുപോലെ 68 ഡിഗ്രി 7 ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വടക്ക് ഭാഗത്ത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത്, പിന്നെ 97 ഡിഗ്രി 25 ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ്. ഇവിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ, മെയിൻ ലാൻഡിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാണാതെ പഠിക്കുക. ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ പാസസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ്ലി ത്രൂ ദ കൺട്രി. അതായത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ 23.5 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, 223.5 ഡിഗ്രി നോർത്തായ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അത് ഏതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു? ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് വേ ത്രൂ ദ കൺട്രി. ഈ കൺട്രിയിലൂടെ അതിന്റെ പകുതി ഭാഗം പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് latitudinal and longitudinal extent of India is approximately the same. അതായത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനലും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റെന്റ്, ഇന്ത്യയുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റെന്റ് ഈസ് സെയിം, നിയർലി 30 ഡിഗ്രി. അതായത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനലും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലുമായ എക്സ്റ്റെന്റ് ഏകദേശം സെയിം ആണ്. അത് 30 ഡിഗ്രിയാണ്.
The northern part of India is broader than southern part. ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് ഭാഗം സൗത്ത് ഭാഗത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ബ്രോഡർ ആണ്. എന്നും കൂടെ പറയാം. The main land of India extends between 88 degree 4 north and 37 degree 6 north latitude in the north, and between 68 degree 7 longitude in the west and 97 degree 25 east longitude in the east. Then Tropic of Cancer, that is 23.5, passes almost halfway through the country. Then latitudinal and longitudinal extent of India is same. It is about 30 degrees. Then north part of India is broader than south part of India. Northern part of India is broader than southern part of India. Text നന്നായി വായിക്കാം. Next paragraph. The north-south extent of mainland of India is about 3,214 kilometers, while the east-west extent is about 2,933 kilometers. This does not include the island group of Lakshadweep in the Arabian Sea and the Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal. നോർത്ത് സൗത്ത് എക്സ്റ്റെന്റ്, അതായത് വടക്ക് തെക്ക് ഭാഗം, ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് തെക്ക് ഭാഗം, ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് 3,214 കിലോമീറ്റർ. എത്രയുണ്ട്? നോർത്ത് സൗത്ത് എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് അബൌട്ട് 3,214, 3,214 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഏത്? നോർത്ത് സൗത്ത് എക്സ്റ്റെന്റ്. വൈൽ എന്നാൽ the east west extent is about 2,933. ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എക്സ്റ്റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2,933 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഇന്ത്യയുടെ സൗത്ത് നോർത്ത്, അതായത് വടക്ക് തെക്ക് എക്സ്റ്റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3,214 കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പക്ഷേ എന്നാൽ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എക്സ്റ്റെന്റ് 2,933 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. This does not include the island group of Lakshadweep in the Arabian Sea. ഇതെന്തിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല? It does not. This does not include the island group of Lakshadweep. ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ് ഇതിൽ പെടുന്നില്ല. അറേബ്യൻ സീയിലെ ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ് and the Andaman Nicobar Island in the Bay of Bengal. ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ് in the Arabian Sea and Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal. The length of the coastline along the mainland of India is about 6,100 kilometers, and that including the island group is about 7,514 kilometers. The land frontier is about 15,200 kilometers. ശ്രദ്ധിക്കണേ. The length of the coastline, അതായത് കോസ്റ്റ് ലൈനിന്റെ ലെങ്ത്, നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? 6,100 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ലൈൻ അലോങ് ദ മെയിൻ ലാൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻ ലാൻഡിലെ കോസ്റ്റ് ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 6,100 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഐലൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് അബൌട്ട് 7,514 കിലോമീറ്റർ. അതായത് ഐലൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ല. ഐലൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത്, ഐലൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് അടക്കം എത്രയുണ്ട്? 7,514 കിലോമീറ്റർ ആണ്. The land frontier is about 15,200 kilometers. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻ ലാൻഡിന്റെ കോസ്റ്റ് ലൈൻ, തീരപ്രദേശത്തിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് 6,100 കിലോമീറ്ററും അത് ഐലൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് അടക്കം, ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങൾ അടക്കം 7,514 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഇനി ലാൻഡ് ഫ്രോണ്ടിയർ എന്ന് പറയുന്നത് 15,200 കിലോമീറ്റർ. ലാൻഡ് ഫ്രോണ്ടിയർ 15,200. Then coastline of mainland of India is about 6,100, including group of islands, that is 7,540. മനസ്സിലായില്ലേ? കോസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെത് 6,100 കിലോമീറ്റർ, അത് ഐലൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് അടക്കം 7,514. മെയിൻ ഫ്രോണ്ടിയറിന്റെ എക്സ്റ്റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 15,200 കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Kanyakumari is the southernmost tip of the mainland of India, but for the whole country it is Indira Point, located in the Andaman and Nicobar Islands.
അതായത് ഇന്ത്യയുടെ സൗത്ത് ഭാഗത്ത് സദേൺ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ടിപ്പ് കന്യാകുമാരി. കന്യാകുമാരി ഈസ് ദ സദേൺ മോസ്റ്റ് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ മെയിൻലാൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ബട്ട് ഫോർ ദ ഹോൾ കൺട്രി ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്ദിര പോയിന്റ് located in the Andaman and Nicobar Islands. മൊത്തത്തിലെ ഹോൾ കൺട്രി ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്ദിര പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്. മൊത്തത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ദിര പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡിലാണ്. നമ്മളെ പറയാം കന്യാകുമാരി ഈസ് ദ സദേൺ മോസ്റ്റ് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ മെയിൻ ലാൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻ ലാൻഡിന്റെ സൗത്ത് ഭാഗത്ത് കന്യാകുമാരിയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ദിര പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്. India has common land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest, with China, Nepal and Bhutan in the north, with Myanmar and Bangladesh in the east. Our neighbors across the sea are Sri Lanka and Maldives. India and Sri Lanka are separated by a narrow stretch of water called the Pak Strait. India has common land boundaries. India's land boundaries. Vasudeve, common land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest. India's northwest bhagathe edunde Pakistan and Afghanistan. Then China, Nepal and Bhutan in the north. Northwest bhagathe Afghanistan Pakistanum, north le Bhutan, Nepal and China. With Myanmar and Bangladesh in the east. East le Myanmar and Bangladesh. Our neighbors across the sea are അതായത് across the sea are Sri Lanka and Maldives. India and Sri Lanka are separated by a narrow stretch of water called Pak Strait. ഇന്ത്യനെയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന നാരോ സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ഇത് പാക് സ്ട്രേറ്റ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. India has common land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest, with China, Nepal and Bhutan in the north, with Myanmar, Bangladesh in the east. Our neighbors, India's neighbors across the sea are Sri Lanka and Maldives. India and Sri Lanka are separated by a narrow stretch of water called Pak Strait. അതായത് ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു നാരോ സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത്? പാക് സ്ട്രേറ്റ്. എന്തിനാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങള് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തേ എല്ലാവരും. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. ആർക്കാത്? അഫ്രാസ് ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കിക്കോ. ബാക്കിയുള്ളവർ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തേ. അഫ്രാസ് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കുമ്പോ ടീച്ചർ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടും സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ മോൻ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തോ? നോ പ്രോബ്ലം. ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്തേ, ഓൺ ആക്കി. വായിച്ചോ, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ പെട്ടെന്ന്. പെട്ടെന്ന്.
വായിച്ചു നോക്കി എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോന്ന്? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീടും കൂടി ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ? ക്യാമറ ഓഫ് ആയി പോയോ? എന്ത് ചെയ്യാ? ഈ അടുത്ത കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ക്ലാസ്സിൽ കയറുക. 5 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. 5 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കയറുക. ഓക്കെ, ഇത്രയും വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ക്ലാസ്സിൽ കയറണേ. നന്നായി ഒരു 2 പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ച് വായിക്കുക, എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറുക. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.